हेलो दोस्तों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ NTSC PSTSC ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਲੰਪੀਅਡ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਪ੍ਰਮੇਯ, ਯੂਕਲਿਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ। ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆने ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਏ ਬੀ ਦੋ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ Q ਅਤੇ R ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ A बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन बराबर आर लेस देन बी, यही है। इफ A and B are integers, then there exist two unique integers Q and R such that अपनी डेफिनेशन है। नो डाउट जो ਆਪਾਂ A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की गल करते हैं, इस नूं ਆਪਾਂ डिविडेंड सपोज करते हैं, B नूं ਆਪਾਂ डिवाइजर सपोज करते हैं, Q कोशेंट हुंदा है ते जो R हुंदा है वो रिमाइंडर हुंदा है। इस नूं आपां भाजक लिखते हैं, ये अपना भागफल हुंदा है, यह बाकी ते इहनूं आपां भाजफल बोलते हैं। यही क्योंकि जदों आपां वंड शुरू की है चौथी क्लास पंजवीं क्लास दे विच आपां जिहड़ी वंड की जांच करते हैं वो आपां इस रूल के हिसाब नाल करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप इस ते करते हैं। हुण गल करनी है आपां इन्हां दे क्वेश्चनस की कि किस टाइप के क्वेश्चनस नूं आपां NTS मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। इस सिस्टम नूं मैं एक बार दोबारा लिख रहा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाजक भागफल प्लस बाकी, ये हो गया भाजफल। क्वेश्चन शुरू करने तो पहला इनू लिखना किमें है, अगर आपां नूं कोई स्टेटमेंट दी हुई है आपां उस ते गल करते हैं। एक छोटी जी मैं लिख रहा, जे किसी संख्या नूं 5 नाल वंडन ते 3 बाकी बचे। आ एक स्टेटमेंट है, मैं क्वेश्चन की गल नहीं कर रहा क्योंकि आप पहले लिखना सीखिए। 5 नाल वंडन का मतलब की हो गया, ये डिवाइजर है, ये भाजक है, ये वंडिया गया। आपां नूं की देता बाकी, संख्या का मतलब हो गया भाजफल या आप कह सकते हैं डिविडेंड। कोशेंट नहीं, कोशेंट कदे भी मैंशन नहीं होता, तो फिर किमें लिखा जाऊगा, देखो संख्या बराबर 5 नाल वंडी गई तो 5 आ गया भाजक, कोशेंट बारे आपां नूं नहीं पता अते बाकी आ गया 3, तो इसनूं आपां इस रूप दे विच लिखांगे। ठीक, वो कोई भी लिख सकते हैं। संख्या नूं 8 नाल वंडन ते 5 बाकी बचदा है, 8 नाल वंडन का मतलब 8 क्यू हो जू, 5 बाकी का मतलब 8 क्यू प्लस 5 हो जाना है। तो आपां इन्हां नूं इस अकॉर्डिंग लिखना है। सिर्फ एक मेन गल जो क्वेश्चन दी है उस दे बारे स्टेटमेंट दे विच किते भी कुछ भी मैंशन नहीं होना, क्योंकि इस चीज़ आपां नहीं कह सकते। तो जो अपना टॉपिक है वो इत्थों स्टार्ट होंदा है, इस वे दे नाल आपां लिखना है। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चनस। हुण क्वेश्चनस नूं आपां किवें स्टार्ट करिए, जे किसी संख्या नूं
21 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ 15 ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ। If a number is divided by 21 and gives remainder 15, what will be the remainder when the same number is divided by 7? ਇੱਥੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, 21 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ, 21 ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜਕ, ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ? ਠੀਕ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਵੰਡਤਾ, ਇਹ ਵੀ 7 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 7 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ 7 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਰੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਭਾਜਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦਾ ਗੁੰਜ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, 21 7 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊ, ਇੱਥੇ 3 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 21 3 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ 5 ਆਜੂ, ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 21 5 ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 15 ਨੂੰ ਜੋ 7 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ, 7 ਦੂਣੀ 14, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, 1 ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 35 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ 20 ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ, ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ a ਲਿਖ ਲਿਆ, 35 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 35 ਭਾਜਕ ਆ ਗਿਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਗਫਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 20 ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਬਾਕੀ 20 ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 7 ਨਾਲ। ਤਾਂ 20 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 7 ਨਾਲ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚੂ, 7 ਦੂਣੀ 14, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, 6 ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 6 ਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਅਗਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 7 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਰੇ 5 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਸੰਖਿਆ 35 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ 20 ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ, 5 ਨਾਲ। 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। 20 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ, 5 ਚੌਕਾ 20, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 0 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ 27 ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਗਰ 8 ਨਾਲ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚੂਗਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੋ। 27 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ, 8 ਜਾਂ 24, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, 3। ਅਗਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸੰਖਿਆ 40 ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 27। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, 8 ਨਾਲ। ਆ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚੋ, 3।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਵਰਗ ਆ ਗਿਆ, ਘਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸੰਖਿਆ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਭਾਜਕ 5, ਬਾਕੀ ਆ ਗਿਆ 4। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਵਰਗ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਕੀਤਾ, ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ a + b ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, a² + 2ab + b ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16, ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਤਾ, ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 5 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ 5 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 16 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚੂ, 5 × 3 = 15, 16 ਚੋਂ 15 ਘਟਾਏ 1, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, 16 ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਵਰਗ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇਹ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿਸ ਤੇ ਪਊਗਾ, ਕੱਲੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 7 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ 5 ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੇ 7 ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂ। ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਗ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈ 5 ਦਾ ਵਰਗ 5 × 5 = 25, ਤਾਂ 25 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, 7 × 21, ਪਿੱਛੇ 4 ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਉਰੇ ਘਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਘਨ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਗ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਰਗ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ, ਘਨ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਘਨ, ਹੁਣ ਉਰੇ ਘਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਘਨ ਨੂੰ ਭਾਜਕ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। 125 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਵੰਡੋ, 17 × 7 = 119, ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, 6। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਪ੍ਰਮੇୟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।